الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ لیسن نمبر 4 چل رہا ہے الدرس الرابع. اس کے اندر ہم لوگ الف میں پڑھے تھے حروف جار، اور یہاں پر بھی حروف جار ہیں، من اور الا، یہ دو ہیں. تو یہ جب کسی کلمے پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں. اس حساب سے یہ حروف جر عامل ہوئے، اور اس کے بعد جو آنے والا کلمہ ہے اس پورے کو معمول کہیں گے. جیسے البیتو، تو یہ البیتو پورا معمول ہے، اس میں صرف تا کو معمول نہیں کہیں گے. البیتو یہ پورا معمول ہے، معمول مطلب جس کے اوپر عامل عمل کرے. اب یہ من عمل کرنے والا ہے، تو اس نے کیا عمل کیا ہے؟ اس کے آخر میں زیر کر دیا. تو یہ عمل ہے. من کا عمل کیا ہے کہ کسی کلمے کے شروع میں آئے تو آخر میں زیر کر دیا. اور یہ صرف من کا عمل نہیں ہے، حروف جر 17 ہیں، ان تمام کا یہی عمل ہے. اور یہ حروف جر الف لام سے روک نہیں سکتے. حروف جر جو ہیں یہ الف لام سے نہیں روک سکتے. کوئی ایسا کلمہ ہے جو کسی عام چیز پر دلالت کر رہا ہے، یعنی عام چیز کو واضح کر رہا ہے، پھر اگر اس عام چیز کو خاص بنانے جائیں گے تو وہ الف لام اس کے اوپر آ جائے گا. اب یہاں پر من کا معنی ہے سے، البیتو معنی گھر، یعنی خاص گھر. تو خاص بولیں گے نہیں، لکھیں گے بھی نہیں، اس کو صرف دماغ میں سمجھیں گے، یعنی کہ یہ وہی گھر مراد ہے جس کا ذکر ہمارے دماغ میں موجود ہے. پھر من البیت گھر سے، من البیت گھر سے. اب یہاں پر من جو تھا زبر آ گئی، تو یہ آسانی کے لیے تاکہ پڑھنے میں آسان ہو جائے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم ساکن مانیں گے، کوئی بھی حرکت نہیں مانیں گے، ساکن ہے، یہ حمزہ بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو تین ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے. جب دو یا تین ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان کا پڑھنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم شروع والے پہ کوئی نہ کوئی حرکت نہ دے لیں. اور عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر زیر آتی ہے، لیکن آسانی کے لیے کبھی کبھار زبر بھی لا سکتے ہیں اور کبھی کبھار پیش بھی لا سکتے ہیں. پھر ہے المسجد و مسجد، یعنی کہ خاص مسجد. پھر ہے ال المسجد، مسجد تک، ٹو دا ماسک، مسجد تک، یہ معنی ہوگا اس کا. تو یہ معنی جو ورڈس کے ہیں وہ تو ہم کو یاد کرنے ہی پڑیں گے. معنی سمجھنے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ تو ایسے عبارت جب ہم پڑھتے رہیں گے بار بار تو وہ چیزیں ہمیں دماغ میں ذہن نشین ہو جائیں گی. المدرس و مدرس کہتے ہیں من اینا انتا، من اینا انتا، من منا تم یا پھر آپ، سوری، من کا معنی سے، اینا منا کہاں، اور انت منا تم. یہ تینوں الگ الگ کلمے ہیں. من ایک کلمہ ہے، اینا دوسرا کلمہ ہے، اور انت تین کلمہ ہے. تین کلمے جب ایک ساتھ ملے تو ایک جملہ بن گیا، یعنی کہ ایک سینٹینس بن گیا. اب یہ سینٹینس کیسا ہے؟ یہ سوالیہ سینٹینس ہے، یعنی اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کہاں سے ہو. من اینا انتا یہ عربی تم ہے، اس کہاں کا سے اردو کرنے جائیں گے تو تم کہاں سے ہو. انا من الیابان، محمد کہہ رہے ہیں انا من الیابان، میں یابان سے ہوں. جب انت کے ذریعے سوال ہوگا، یعنی کسی سامنے والے کو مخاطب کر کے سوال کریں گے، تو سوال کرنے والا انت کہے گا، یعنی آپ یا تم. اور پھر جو جواب دینے والا ہے تو وہ اپنے لیے انا کا یوز کرے گا. انا یعنی آدمی، یہ لفظ انا سے خود اپنے آپ کو مراد لے رہا ہے نا. اور ایک انا اردو میں ہوتا ہے غرور اور گھمنڈ کے لیے، تو وہ انا یہ مراد نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی انسان کے اندر انانیت آ گئی، یعنی انا آ گئی، تو وہ عین سے لکھا جاتا ہے، الف سے نہیں لکھا جاتا. اور اس کا معنی گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے انا، عین سے. اردو میں کہیں گے تو انانیت، تو وہ والا یہ انانیت نہیں ہے. یہ انا کا معنی ہوتا ہے میں، آئی کے معنی میں. انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جو خاص نام ہوتے ہیں، جیسے جگہوں کے نام ہو گئے، لوگوں کے نام ہو گئے، عورتوں کے نام ہو گئے، تو وہ پہلے سے خاص ہوتے ہیں. اور یہ الف لام کس لیے لگایا جاتا ہے؟ خاص بنانے کے لیے. جب ایک نام پہلے سے خاص ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الف لام کے ذریعے خاص بنایا جائے. تو یہاں پر جو لفظ یابان ہے، اس کا معنی ہے جاپان. تو یہ پہلے سے خاص ہے، ایک کنٹری کا نام ہے، تو الف لام کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو عربی میں الف لام کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، اور الف لام ان ناموں کا ایک حصہ ہیں، تو اس حصے کو ہم لوگ ہٹا نہیں سکتے.
दूसरी चीज ये कि ये कायदे के खिलाफ है, फिर भी हम लोग इसको अलिफ लाम के साथ ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा अरबी जानने वाले अरब के लोग हैं। जब वो लोग अपनी जबान में इसको ऐड किए हुए हैं तो हम लोग इसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनकी मादरी जबान है, वो ज्यादा जानते हैं और उन्होंने, उनके यहाँ ये मुस्तअमल है, तो कायदे भी उन्हीं की जबान को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। तो गर्चे कायदे के खिलाफ है तो वो लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग भी यूज करेंगे। ऐसे ही अलमक्का तो है, अलमिस्र है, फिर अलमदीना तो है। तो अलमदीना तो के यहाँ एक जवाब बन पाता है, वो ये कि अरबी में सिटी को मदीनतुन कहते हैं। अरबी में कोई भी सिटी, जैसे मुंबई एक शहर है, तो ये शहर जो है सिटी है, इसको अरबी में मदीनतुन कहते हैं। तो वहां पर जब अलिफ लाम लगा दिए तो खास शहर हो गया। तो अब मुसलमानों के नजदीक खास शहर क्या है? मदीना है, जिसका नाम यसरिब था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब वहां पहुंचे तो फिर मदीनतुन नबी हो गया। मदीनतुन नबी का माना है कि नबी का शहर। आज जब हम मदीना को अरबी में यूज करेंगे तो अल मदीना तो कह करके यूज करेंगे, तो इससे खास शहर मुराद होगा। और वो खास शहर वही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल मुदर्रिसु वमिन अयना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से हैं? अब यहाँ पर मुदर्रिस पूछ रहे हैं मोहम्मद से अम्मार के बारे में कि अम्मार कहाँ से हैं, तो मोहम्मद कहते हैं हुआ मिनस्सीन। जवाब कौन दे रहे हैं? मोहम्मद दे रहे हैं। किसके बारे में दे मोहम्मद। रहे हैं? हाँ, अम्मार के बारे में अम्मार दे के रहे हैं। बारे में। जी हाँ, ये अपने खुद के बारे में नहीं दे रहे। अगर खुद के बारे में देते तो अना का लफ्ज यूज करते, है ना। ये जी। अम्मार के बारे में जवाब दे रहे हैं, तो अम्मार, अम्मार के लिए जो जमीर इस्तेमाल होगी वो हुआ की होगी। अब हुआ की क्यों होगी? इसलिए कि अम्मार यहाँ पर हाजिर नहीं है, और अगर हाजिर भी है तो वो अम्मार खुद जवाब नहीं दे रहा है, उसके ताल्लुक से जवाब कोई बंदा दूसरा है जो दे रहा है। दे जो, रहा है। हाँ, दूसरा बंदा जब जवाब देगा तो हुआ के जरिए जवाब देगा। हुआ मिनस्सीन, वो चाइना से। अब यहाँ पर देखिए, अस्सीन ये चाइना के माना में है। तो चाइना भी एक कंट्री का नाम, वो पहले से खास है। तो यहाँ पर हुआ मिन सीन कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी अलिफ लम लाया गया। तो इसका कोई खास कायदा नहीं है। ये यहाँ पर जवाब यूं देंगे कि अरब के लोग अलिफ लाम के साथ यूज करते हैं, इसलिए हम लोग भी अलिफ लाम के साथ यूज करेंगे। अल मुदर्रिसु वमिन अइना हामिदुन, मुदर्रिस कहते हैं कि और हामिद कहाँ से हैं? तो मोहम्मद कहते हैं कि हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से हैं। हुआ मिनल हिंदी, हिंदुस्तान से। अब देखिए, हिंद ये भी एक कंट्री है, पहले से मारिफा है। हिंदुस्तान से यही हमारा मुल्क मुराद ही होगा। उसके बावजूद भी अलिफ लाम लगाया गया, तो उसका जवाब ये है कि अरब के लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग भी इसको यूज करेंगे। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहते हैं अइना अब्बासन, अब्बास कहाँ से हैं? तो मोहम्मद कह रहे हैं अच्छा सॉरी, अइना अब्बासन, अब्बास कहाँ है, यानी कहाँ है। अभी क्लास में हाजिर नहीं है, इसका मतलब कहाँ है। अब यहाँ पर मेन शुरू में नहीं है। अगर मेन होता तो यहाँ पर जवाब ये बनता कि कहाँ से है ना। कहाँ से है मतलब वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका मूल वतन क्या है वो बयान कीजिए, ये मुराद होगा। तो यहाँ पर अब्बास कहाँ से है ये सवाल नहीं किया जा रहा है, मेन को हटा दिया गया है। अब्बास कहाँ है ये सवाल होगा। मतलब अभी हमारे सामने क्लास में अब्बास हाजिर नहीं है, तो अभी कहाँ हो सकते हैं? तो मोहम्मद जवाब देते हैं खराजा। खराजा ही लेफ्ट, यानी कि वो यहाँ से निकल गए। खराजा निकल गए, वो निकल गए। अब कहाँ गए ये नहीं बताया गया है। अभी क्लास में तो आए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर पहले क्लास से निकल गए, तो ये खराजा। अब खराजा ये किसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि ये काम बता रहा है। लफ्ज खराजा क्या बता रहा है? ये काम बता रहा है। इसको आप बताओ। अरबी में फेल कहते हैं। काम को क्या कहेंगे? फेल। अंग्रेजी में इसको वर्ब कहेंगे, है ना। वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है। तो अंग्रेजी का कायदा ये है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अरबी में उल्टा है। अरबी में सब्जेक्ट को पहले नहीं ला सकते, यानी फाइल को पहले नहीं ला सकते। पहले किसको लाएंगे? हमेशा फेल को लाएंगे। अरबी में हमेशा फेल सबसे पहले आएगा, उसके बाद फाइल आएगा और फिर मफूल आएगा। तो यहाँ पर खराजा, वो निकल गए। अब कौन निकल गए? वो से मुराद अब्बास है ना। वो से अब्बास। मुराद कौन है? अब्बास है। तो अब अब्बास। फाइल कैसे बनाएंगे? तो फाइल की दो किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि जो काम करने वाला है उसका नाम जिक्र हो। जैसे निकलने का काम कौन अंजाम दे रहा है? अब्बास दे रहा है। तो यहाँ पर अब्बास। मोहम्मद यूं जवाब देते खराजा अब्बासुन, अब्बास निकल गए। तो खराजा फेल होता, अब्बासुन फाइल होता। अब यहाँ पर लफ्ज अब्बास जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग लफ्ज अब्बास को फाइल नहीं बना सकते, गरचे फाइल अब्बास ही है। लेकिन लफ्ज अब्बास, जो लफ्ज यहाँ पर सामने नजर आ रहा है, इसको हम फाइल नहीं बना सकते। तो फिर किसको बनाएंगे? तो इसका जवाब हुआ। है हुआ जमीर को बनाएंगे। किसको बनाएंगे?
हुआ हुआ जमीर। की जमीर को, और हुआ की जमीर को लौटाएंगे किसकी तरफ? अब्बास की तरफ। अब्बास की तरफ, हाँ। अल मुदर्रिस हो, मुदर्रिस फिर पूछते हैं आइना जहाबा, वो कहाँ गए? अब यहाँ पर आइना क्वेश्चन के लिए आया है, और जहाबा गए, यानी वो हाँ, कहाँ गए, कौन कहाँ गए, तो यही भी बात अब्बास। अब्बास के ताल्लुक से हो रही है। तो अब यहाँ पर भी फाइल अब्बास को नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? हुआ जमीर। हाँ, हुआ। हुआ की जमीर को, हुआ की जमीर को, है ना। फिर मोहम्मद जवाब देने ज़हाबा इलल मुदीर, वो कहाँ गए? मुदीर के पास गए, मुदीर की तरफ गए या मुदीर के पास गए, दोनों का माना मफहूम एक ही समझ में आएगा। लफ्जी माना मुदीर की तरफ गए, लेकिन उर्दू बेहतर बनाने के लिए हम यूं भी कह सकते हैं कि वो मुदीर के पास मुझे पता गए, है है। ना। हाँ। फिर मुदर्रिस पूछते हैं वह आइना ज़हाबा अलीयुन। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ज़हाबा नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि अब बात जो है ये अब्बास के ताल्लुक से नहीं हो रही है, अब्बास किसी दूसरे बंदे के ताल्लुक से हो रही है, इसलिए उस बंदे का नाम लाना ज़रूरी है। अगर नाम नहीं लाएंगे तो फिर डबल सवाल हो जाएगा, ये सवाल और ये सवाल सेम अब्बास के ताल्लुक से हो जाएंगे। तो अब ये एक बंदे के बारे में डबल सवाल करना ये भी तो सही नहीं है ना। इसीलिए अब ये सवाल दूसरे के लिए होया, तो जिसके ताल्लुक से सवाल करेंगे उसका नाम यहाँ पर जिक्र किया गया। वाइना ज़हाबा अलीयुन, और अली कहाँ गए? मोहम्मद कहते हैं ज़हाबा इलल मिरहाज़े, वो टॉयलेट की तरफ गए हैं, वो टॉयलेट की तरफ गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलमिरहाजो था, इसकी असल क्या है? अलमिरहाजो, द्वाद के अलमिरहाज। ऊपर पेश था, है ना। इला जब आ गया तो मिरहाजे हो गया। इला आमिल है, हरफ जर है, और इसने मिरहाज लफ्ज को मजरूर कर दिया, मजरूर माना उसके आखिर में जेर दे दिया। चलिए, ये तो अपना सबक हो गया, रिपीट था इसलिए क्लियर भी है। तमारीन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है? अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों के जवाब दें। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जवाब तैयार करके लाएंगे, तो आप लोग तैयार करके लाए हैं? नहीं, नहीं करके लाया। नहीं उस्ताद, मैं तो भूल गया था। चलिए, तो इसको मैं अभी समझा देता हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा पूछूंगा। मिन अयना अंता, आप कहाँ से हो? तो अब आप लोगों को जवाब देना है। जो भाई जिस गांव से हैं या जिस स्टेट से हैं, तो अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं, अपने गांव का नाम भी बता सकते हैं, या अपने मुल्क का नाम भी बता सकते हैं। जैसे सामने वाला कहे कि अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूँ। अना मिन मुंबई, आम मुंबई से हूँ। आम अना पहले। मिन दिल्ली, है ना, मैं दिल्ली से हूँ, इस तरह कह सकते हैं। हम्म। और हम लोग जो अपने हिंदुस्तान के नाम बताएंगे, जो आमतौर पर हमारे गांव के नाम है, तो उन पे हम लोग अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। अंत मिनल फिलिपीन, क्या आप फिलिपाइन से हैं, या क्या तुम फिलिपाइन से हो? जब आपसे कोई इस तरह सवाल करे, आप मुंबई के रहने वाले, आपसे कोई कहे क्या आप दिल्ली से हैं, तो आप क्या कहेंगे? ला, नहीं। हाँ। अना मिन दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, है हम्म। ना, यूं जी कहेंगे। जी। और अगर आप दिल्ली से हैं और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आप दिल्ली से हैं, तो आपको वहां नाम कहना होगा, है ना। फिर तीसरा सवाल है मन मिनस्सीन, मन का माना होता है कौन, मन का माना होता है कौन। कौन? अब ये मन आकिल के लिए आता है, गैर आकिल के लिए नहीं आता है। मतलब मर्द या औरत के लिए आएगा, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं आएगा। और ये फरिश्तों वगैरह वगैरह के लिए आता है, तो उनके ताल्लुक से तो हम सवाल कर नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। तो मन मिनस्सीन, चाइना से कौन है? चाइना से कौन है? कौन है? हाँ, तो जिनका नाम जो चाइना से होंगे उनका नाम लेंगे कि वो चाइना से हैं। मोहम्मदुन मिनस्सीन, हामिदुन मिनस्सीन, इस तरह। मिन आइना हामिदुन, हामिद कहाँ से है? तो जहाँ से हामिद होगा उसी का नाम लेंगे, हामिदुन मिनल मिनल याबान। याबाना, इस तरह कह सकते हैं। अइना ज़हाबा अब्बासुन, अब्बास कहाँ गए? तो ज़हाबा इलल मुदीर। मुदीर, है ना, ज़हाबा इलल मुदीर। फिर ये सवाल है अज़हबा अलीयुन इलल मुदीर, क्या अली मुदीर की तरफ गए? अब अली मुदीर की तरफ नहीं गए, तो क्या कहेंगे? ना, ला ला अली इला मुदीर। ज़हबा नहीं, अलीयुन ला इलल ज़हब मिरहाज, अली। इलल इलल मिरहाज। है ना, इलल मिरहाज। ये सवालात थे, कुछ कुछ सवालात थे, तो इनका जवाब बताया गया है। अब यहाँ पर जी। हम लोग फाइल अगर लफ्ज अली को लाना चाहें तो ला सकते हैं, नहीं लाना चाहें तो जवाब में डायरेक्ट ज़हबा इलल मिरहाज भी कह सकते हैं ना, दोनों सही है। फिर 2 नंबर में क्या है कि नीचे जो कलिमात दिए हुए हैं उनके ऊपर आखिरी जो हर्फ है, यानी जैसे ता है,
تو ان کے اوپر اعراب کو لگانا ہے، پڑھنا ہے. جیسے الغرفہ سب پہ دیا ہوا ہے، پھر تا پہ نہیں دیا ہوا ہے، تو اس کو یہاں پر کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو غور کرنا ہوگا. پہلے تو تنوین کے تعلق سے غور کریں، کیا تنوین ان پہ آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ تو تنوین نہیں نہیں آ آ سکتی، اس لیے کہ الف لام شروع میں لگا ہوا ہے. اب اعراب تین ہے، رفع، نصب اور جر، یعنی زبر، زیر اور پیش. تو ان تینوں میں سے کیا آئیں گے؟ تو ابھی تک ہم لوگ پڑھے ہیں پیش اور زیر، دو پڑھے، زبر کی بحث ہی نہیں آئی ہے، زبر ہم لوگ ابھی پڑھے ہی نہیں ہے. تو اس لیے جی ابھی ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ حروف جر جو ہم لوگ پڑھے ہیں چار، ہے نا، جی ان میں سے کوئی ان کے شروع میں ہے کہ نہیں ہے. تو حروف جر میں سے کوئی بھی شروع میں ہے کہ نہیں. نہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ پیش ہاں، اور الغرفت و غرفہ سے پیش پڑھیں پڑھیں گے. گے. ہاں. پھر یہاں پر من الغرفتے نا، من جی شروع میں آ گیا، یہ من آ گیا، اور نون کے اوپر زبر پڑھیں گے ملانے کے لیے. من الغرفہ ٹھیک. تے. ٹھیک. ہاں. چلیے یہ پھر ہم لوگ حل کرتے ہیں، تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تاکہ اپنا ریکارڈ ہو جائے. پھر 3 نمبر میں کیا کرنا ہے؟ اقرا وکتب، اس کو لکھنا، کیا بولتے ہیں، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. تو پڑھنا کیسے ہے کہ یہ سوالات ہیں، ان کو سمجھنا ہے کہ اعراب ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی میں آپ لوگوں سے ریز اینڈ کرا کر کے یہ سوالات بھی کروں گا. تو جی من آئینہ فاطمہ، تو فاطمہ کہاں سے ہے؟ تو یہ من آئینہ فاطمہ، تو یہ آئینہ آئینہ ہی رہے گا، اس کا اعراب کبھی چینج نہیں ہوگا. من کا اعراب چینج نہیں ہوگا، البتہ اگر کوئی بعد والا حرف ایسا ہے جو ساکن ہے تو اعراب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ من الہند، وہ ہندوستان سے ہیں. پھر نیچے کے جو سوالات ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے، تو یہ ابھی ہم لوگ کہ اسی سیشن کے وہاں اندر پہ حل کریں گے. وہ جو من آئینہ ہوں. فاطمہ ہے، وہاں پہ وہ من، میں من پڑھ رہا تھا اس کو، تو وہ کیسا پہچانے کہ من ہے؟ اچھا، یہ آئینہ اچھا کی سوال وجہ ہے. سے. آپ یہ سوال کریں نا، اس کو من پڑھیں گے کہ جی من جی پڑھیں گے؟ جی، میں من پڑھ کے سوال بنا رہا تھا، بٹ آپ من پڑھے تو آپ من نہیں کیسا آئے گا، اس لیے پہچانے؟ کہ جی من نہیں آئے گا. من کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ آئینہ جو ہے نا، جی یہ بھی سوال کے لیے ہے، اور من کو جب لگائیں گے تو من بھی سوال کے لیے ہوگا. تو ڈبل ڈبل کلمہ، سوال کے لیے جو جی، کلمات ہیں وہ ڈبل ڈبل یوز نہیں کر سکتے. دو سوالات ایک ساتھ کیسے کر پائیں گے؟ اگر من لگائیں گے تو ہو جائے گا ہو ویر فاطمہ تم. ہاں، ہوں من. کون ایسے تو یہاں کہاں ہم پر کبھی فاطمہ کرتے بن ہی نہیں جائے گا؟ سر. ایسے اور تو ہم کبھی دوسری سوال چیز کرتے یہ، نہیں فاطمہ کون کہاں سے بول کے. ہاں، کون کہاں سے اس طرح ہو جائے گا، تو یہ سوال بھی غلط ہے نا، سوال بنتا بھی نہیں ہے جی سوال. جی بنتا بھی نہیں. نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ آئینہ سے پہلے جب میم اور نون آئیں گے تو وہ مین ہی پڑھے جائیں گے. آئینہ سے پہلے جب میم اور نون آئیں گے تو وہ من ہی پڑیں گے. ہاں جی، مین ہی پڑھے جائیں آئینہ رہے گا یا پھر کوسا بھی جر، حرف جر رہے تو خالی آئینہ کے ساتھ ہے یہ؟ گے. نہیں، کوئی سا بھی رہے. حروف جر. کبھی جی کبھار بدل بھی سکتے، جیسے من فل بیت، من فل بیت، گھر میں کون ہے نا، جی، اچھا ٹھیک ہے، آئینہ کے تو ساتھ فی خاص ہے. حرف جر آ گیا، تو اس سے پہلے بھی من پڑھ سکتے. تو ابھی آپ لوگ آئینہ کو ہی یاد رکھیں، جی آگے جی کوئی چیز ایسی آئے گی تو بتا دیں گے. ویسے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ معنی کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آ جاتا جی جی، ہے نا. جزاک اللہ. صرف ٹھیک. صرف قاعدوں کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، کبھی کبھار معنی کو بھی دیکھیں گے. ہوں. پھر یہ تمرین ابھی بعد میں حل کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ 4 نمبر میں زا فی الفراق فیما یلی حرف جر. یہ جو نیچے حروف جر دیے ہوئے ہیں چار، من، الا، فی، الا، یہ ان میں سیٹ کرنا ہے کون کس پہ کیا کیسے سیٹ ہوگا. جیسے الکتاب ہو، اس میں سے کیا سیٹ کریں گے؟ من المکتب کہیں گے، الی المکتب کہیں گے، فی المکتب کہیں گے، علی المکتب کہیں گے. کیا صحیح ہوگا؟ تو وہ معنی کو دیکھ کر کے ہم سیٹ کریں گے، بغیر جی معنی کے دیکھے سیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. جی معنی ان جی کا صحیح ہونا چاہیے، جی ایسا اس طرح ہم سیٹ کریں گے. پھر یہاں پر یہ ہے الکلمات الجدیدہ، تو نئے کلمات. تو کچھ اس سبق کے اندر نئے کلمات آئے ہوئے ہیں، المدرسہ تو، الفصل، یہ سب اپنے لیے تو پرانے ہی ہیں لیکن کتاب والے نے ان کو نیا شمار کیا ہے. پھر یہ فی، الا، من، الا، یہ کیا ہیں؟ تو ان کے تعلق سے یہاں پر بات چلی ہے. یہ کیا ہے؟ من حروف الجر. یہ من جو ہے نا، اردو. یہ والا من نہیں ہے، مطلب ہے یہی والا، لیکن یہاں پورا جملہ بنانے کے لیے آیا ہے. پورا جملہ کیسے بنے گا کہ حروف الجر. یہ جو کلمات آئے ہوئے ہیں چار، یہ حروف یہ حروف جار جڑ میں سے سے ہیں. جر سے آئے ہیں. حروف جی حروف جار حروف میں سے ہے. جار میں جار سے میں ہیں، سے ہے. ہے نا. مطلب کہ یہ جی پورے حروف جار اتنے نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے.
اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حروف جر یہ صرف اتنے نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، تو ان تمام میں سے یہ جو ہیں حروف جر میں سے اتنی چیزیں کلیئر ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلو ریکارڈ آف کر دیتے ہیں. ایک بار وہ فیل فائل والا ایک بار پھر سے بتا دیجیے. یہ آپ بتا دیتا ہوں.